بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اور عزیز طالبات اور گراں قدر میری بہنوں، الحمدللہ ہم قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے جو اہم مضامین ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ پہلا تعارفی سیشن ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا مختصر سا تعارف، دوسری چیز ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعارف، تیسری چیز ہے آپ کسی بھی علم کو جب حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جب سیکھتے ہیں تو اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے، کس طرح سے اس کو سیکھا جائے، اس کے کیا آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ تو ہمارے پہلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے تابعی ہیں۔ تابعی مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو یا کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں ان کو بولتے صحابی، اور جو صحابہ کی صحبت میں رہے ان کو بولتے تابعی۔ تو تابعین میں بڑا درجہ تھا حضرت امام ابن سیرین کا، اور خوابوں کی جو تعبیر ہوتی اس میں بھی وہ بڑے ماہر تھے، ان کی کتاب بھی ہے اس میں۔ تو حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں انظروا عمن تأخذون منہ العلم فإنہ دینکم، تم اس بات پر غور کرو، تم یہ چیز دیکھو، اس بات پر توجہ دو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فإنہ دینکم، کیونکہ تم یہ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ تمہارا دین ہے۔ تو دین ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھو۔ تو آپ کے جو سورسز ہیں، جہاں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کسی کو آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا ہے جو لباس بدل کر آیا ہے اور آپ کے ایمان کو وہ لے کر چلا جائے گا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ اس بات میں محتاط تھے، انہی کا قول میں نے آپ کو بھی سنایا۔ اب ایک واقعہ بھی میں سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ علم حاصل کرنا ہی اہم نہیں ہے، بلکہ کس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح پرسن ہونا وہ ضروری ہے، ٹیچر جو بھی ہے آپ کا وہ صحیح عقائد والا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہوا، حضرت ابن سیرین بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تابعی تھے ہوں گے یا تبع تابعین میں سے تھے ہوں گے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سننا ہے مجھے حدیث شریف۔ کے بعد اس نے کہا کہ قرآن مجید میں سناتا ہوں۔ تو اب دوسری بار جب اس نے یہ کہا، حضرت ابن سیرین نے غصے سے اس سے کہا کہ یا تو تم چلے جاؤ یا میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے نہیں سننا ہے۔ تو وہ آدمی چلا گیا۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آدمی جب آپ سے حدیث سنانے کی بات کیا تو آپ رد کر دی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ حدیث وہ من گھڑت بھی سنا سکتا تھا، یعنی موضوع حدیث بولتے من گھڑت مطلب، یا پھر اپنے سے کچھ اضافہ کر لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں۔ لیکن وہ جب قرآن سنانے کی بات کیا تو آپ کیوں نہیں سنے؟ قرآن مجید میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا یہ قاعدہ آپ نے بیان کیا، اس کو آپ ذہنوں میں رکھیں، اپنے دلوں میں اس کو بٹھا لیں، سمجھ لیں اچھے سے۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ قرآن کو اپنے کسی فاسد معنی اور مطالب کے لحاظ سے سنائے مجھے، اس کے دماغ میں کچھ غلط معنی ہو اور وہ مجھے قرآن سنا دے، پھر اس کا جو غلط مطلب تھا وہ میرے دل میں بیٹھ جائے، تو اس طرح کیا ہوگا، دل میں خرابی آ جائے گی۔ تو حدیث تو دور کی بات ہے، قرآن مجید بھی انہوں سننے سے منع کر دیے۔ تو اتنا زیادہ احتیاط ہوتا ہے کہ علم کس سے آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ BUMS کی اسٹوڈنٹ ہے، اب آپ سیکنڈ ایئر میں چلے جائیں گی، اب فرسٹ ایئر کے جو بچیاں رہیں گے، یعنی آپ کے جو جونیئرز رہیں گے، وہ آپ سے بولیں گے کہ آپ مجھے اس کا تھوڑا سا گائیڈ کرتے کیا، میرے کو اس کے ٹیوشن کی ضرورت ہے، یا پھر میرے کو یہ سبجیکٹ میں تھوڑی پرابلم ہے، آپ میرے کو بتاتے کیا۔ تو آپ بتائیں گے بالکل، کیوں؟ کیونکہ آپ وہ مرحلے سے گزر چکے ہیں، آپ کو اس کا علم ہے، آپ وہ سکھائیں گے۔ اب دوسرے جو میدان ہیں اس میں اگر آپ سے کہا جائے تو آپ کیا کریں گے، معذرت خواہی کریں گے اگر آپ ایماندار ہیں۔ اب اسی طرح تفسیر میرا کیا ہے، موضوع رہا، میں ماسٹرز کی اس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو مجھے ہی معلوم ہے۔ اب آپ ایک ایسا ٹاپک دیں گے مجھے، بولیں گے کہ آپ یہ پڑھا دیجیے، میں بولوں گی نہیں یہ تو میرا میدان نہیں ہے، میں قرآن پڑھاؤں گی آپ کو، تفسیر پڑھا سکتی ہوں، حدیث ہے، لنگوسٹکس میرے کو آتی ہے، عربک لینگویج آتی ہے، لٹریچر میں جانتی ہوں، نثر نظم وغیرہ، تو یہ میرے میدان ہے، فقہ میرا میدان ہے، حدیث میرا میدان ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ
हटके मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी है। आपके अंदर ईमानदारी, इसलिए आप BUMS के स्टूडेंट को, फिर जूनियर्स को आप गाइड करेंगे, दूसरी फील्ड वालों को बोलेंगे कि नहीं आप फलां के पास चले जाइए, तो ये ईमानदारी होती है। लेकिन आज क्या हो रहा, ये जमाने में ये हो रहा कि आदमी किसी भी फील्ड का रह रहा, लेकिन क्या कर रहा, दीन सिखाने के लिए बैठ जा रहा, जिसकी वजह से खराबी लाजिम आ रही। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक बख्शी है, अल्लाह ताला की इनायत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल है कि हम अमानतदारी के साथ कुछ पढ़ने सीखने जा रहे हैं। तो मेरा नाम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सैयदा मशकूरा है मेरा नाम। मैंने अरबिक से PhD की है और मेरी PhD का टॉपिक तसव्वुफ से और शेर से रिलेटेड था, शेर ज़ुहद फिल अंदलुस व आलाम। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की, उसके साथ मैंने UGC नेट भी क्लियर किया है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, वो लेक्चररशिप के लिए होता, वो भी मैंने किया। तो अभी फिल वक्त यहाँ पे सऊदी अरब में हूँ और अपनी मुख्तलिफ मेरी मसरूफियात होती हैं। उसके अलावा एक अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुल्लियतुल बनात जामिया निज़ामिया से मेरी तालीम मुकम्मल हुई, एक लंबा अरसा वहाँ पे गुजरा मेरा। फिर यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, ये मैं थोड़ा पहले जाके बता रही हूँ। PhD की बात तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं MA के बाद में कुल्लियतुल बनात जामिया निज़ामिया में तकरीबन 3 साल वहाँ पे मैं तदरीसी खिदमत अंजाम दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा सबसे अजीम जो इदारा है जामिया निज़ामिया, उससे हमारा बड़ा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने का पढ़ाने का वहाँ पे मौका मिला मुझे, और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। उसके अलावा एक अहम बात, मुझे लिखने का, ट्रांसलेशन का, तहकीक मखतूतात का शौक है। अच्छी खासी तादाद में किताबें हैं, चंद का 15 का शायद मैंने उसमें जिक्र किया। अनकरीब उसमें से बाज़ छपने वाली भी हैं, बाज़ उर्दू में है, बाज़ अरबी में है, बाज़ अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन है, एक दो किताबों का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो किताबें छपेंगी, आपके पास आएंगी इंशाअल्लाह ताला, तोहफे में भी मैं दूंगी। जब भी इंडिया आना होगा इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात भी होंगी। जब तक तो हमारा अच्छा ताल्लुक बन जाएगा, क्योंकि हम हफ्ते में 5 दिन इंशाअल्लाह ताला दर्स रखने वाले हैं तफसीर का। ये एक बात हो गई हमारी। अब हम दूसरी चीज की तरफ आते हैं, बहुत अहम तरीन चीज है, वो है तलब इल्म। आप जो यहाँ पे आए हैं, या मैं आपके लिए यहाँ पे आई हूँ, तो हमारा मकसद एक है, वो है इल्म हासिल करना। कौन सा इल्म हासिल करना? किताब का इल्म हासिल करना, कुरान मजीद का इल्म हासिल करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो वही नाजिल फरमाई है उसको जानने का शौक है, जो आपके दिलों में है, जो आपको यहाँ पे लाया है। तो इसके बारे में मैं 2-3 अहम बातें आपको बताऊंगी। एक आयत मुबारका मैंने शुरू में जो पढ़ी थी खुतबे में, सूरह बकरा की आयत है, 151 है नंबर, आयत का नंबर 151 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि हमने तुम लोगों में हमारे एक रसूल को भेजा, अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, एक अजीम रसूल को भेजा जो तुम ही में से हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। जैसा कि दूसरी आयतों में फरमाया कि लोग मुतालबा करते थे, अरे भाई हम फरिश्ता तो भी आना था इनके साथ, हम ईमान लाते थे, जो मुनकिरीन थे। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया और फरमाया कि अगर फरिश्ते को भी हम भेजते तो फरिश्ते को भी इंसान बना के भेजते, वो तुम्हारी तरह ही रहता दुनिया में। तो अब यहाँ पे क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्ही में से एक अजीम रसूल को भेजा है, यतलू अलैकुम आयातिना। अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? 3 काम अल्लाह ताला ने बताए, 3 काम बताए। पहला क्या बताया? यतलू अलैकुम आयातिना, ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं, आयतों की तिलावत करते हैं, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। दूसरी बात फरमाई, व युज़क्कीकुम, और वो तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हारी पाकी करते हैं, तुम्हें पाक करते हैं। तज़किया का मतलब क्या है? पाक करना, साफ करना, उजला करना। जैसे किसी कपड़े को साफ करना हो, मिसाल ले लीजिए आप, कपड़े पे बहुत मैल बैठ गया है, खराब हो गया है, धब्बे लग गए, उसको हम साफ करते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों पे जो जंग है उसको दूर करते हैं, कुफ्र की अंधेरियों से निकालते हैं, गुमराहियों के अंधेरों से निकालते हैं, और ईमान की रोशनी की तरफ आप ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? रसूल को भेजा है एक अजीम, जो पहले नंबर पे क्या फरमाया? तुम्हें हमारी आयतें तिलावत करके सुनाते हैं। दूसरी बात फरमाई, तज़किया फरमाते हैं। तीसरी बात फरमाई, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अब यहाँ पे इल्म की बात आ गई, हमारा जो असल टॉपिक है उस पे हम आ गए। तीसरी बात फरमाई, और ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इल्म देते हैं। कौन सा इल्म देते हैं? किताब का और हिकमत का।
کتاب کا علم دیتے ہیں، یعنی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا علم دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا والحکمہ، اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اب ہم اپنے دل سے یہ بات نہیں بول سکتے، اب یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی مفسرین کرام کی، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ مفسرین کرام سے یہ وہ مراد نہیں ہے جو ہر کوئی تفسیر بیان کرتا ہے بیٹھ کے، نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر صحابہ ہیں، صحابہ میں سے پھر ہم دیکھیں تو بطور خاص حضرت ابن عباس ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام ہے، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد پہلی دوسری تیسری صدی میں بڑے بڑے علماء آئے، ائمہ آئے، سب سے پہلے وہ مراد۔ تو انہوں نے کیا لکھا؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ رسول تمہیں کتاب کا اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو کتاب یعنی قرآن مجید ہوئی، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو حکمت بھی فرمایا۔ اسی طرح یہ جو حدیث مبارک ہے یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ جو تفسیر ہوتی ہے، علم تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو۔ اس کی میں مثال آپ کو بعد میں دوں گی۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہو، یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ باقی جو ہوتی ہیں وہ اس کے بعد کی تفسیر ہے۔ اب آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، دو مرتبہ فرمایا۔ ایک بار تو یہ فرما دیا کہ کتاب اور حکمت کا علم تمہیں دیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرمایا وہ تمہیں علم دیتے ہیں، وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سب کچھ تمہیں وہ سکھاتے ہیں، ان سب چیزوں کا تمہیں علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ ایک میں باریک بات آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں، تھوڑا توجہ سے اس کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کے اوپر ہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کیا کیا؟ بہت ہی الگ انداز سے بیان کیا۔ اس کو کیا کیا؟ یعنی 1000 اگر خوبیاں ہیں، ویسے تو بے حساب ہے، میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ایک کیا ہے؟ بہت نمایاں چیز ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ارے ان کے پاس تو یہ چیز ہے، کسی کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہر کوئی الگ چیز دیتا ہے، لیکن ایک چیز سب سے نمایاں رہتی، سب لوگ وہ چیز کو دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے علم خاص عطا فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا سورہ نساء میں، اور فرمایا کہ اے حبیب آپ کو اللہ نے خوب علم عطا فرمایا ہے، نوازا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو ہی بڑی بات ہے، لیکن اور فضیلت بتانے کے لیے تاکہ ہمارے دماغ کھل جائیں، ہم پورے متوجہ ہو جائیں، فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ خالی فضل ہے بھی نہیں فرمایا، بڑا فضل ہے۔ تو آپ یہ دونوں چیزوں کو میچ کر کے دیکھیے، پہلی والی آیت دوسری والی آیت، اس کو بولتے تفسیر الآیہ بالآیہ، آیت کی تفسیر آیت کے ذریعے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کیا فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے وہ سب سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے وہی کام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے کہ آپ اپنی امتیوں کے ساتھ کریں۔ جو آپ کو علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اب امتیوں کو علم کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے گا۔ ایک یہاں پہ میں اور ایک بات آپ کو عقیدے کی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے واسطے یا وسیلے کا کوئی رد کرے تو آپ اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں، اگر وہ صاحب علم ہے، آپ ان آیتوں کے ذریعے یہ بات اس کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اس کی دلیل ہے، دونوں میں الفاظ کتنے سملر ہے، دیکھیے کیا فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینا یہ نعمت عظیمہ ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں علم سے نوازنا، احادیث
मुबारका को हम अगर पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म हमें दिया वो हम तक पहुंचेगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर फजल है, आपकी अहादीस मुबारका और कुरान मजीद। तो ये दो आयतें पढ़ के आपको बताना क्या था? बताना ये था कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, बड़ा मकसद रहा होगा, बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, गुमराही से निकालना है। दूसरे माबूदों की इबादत कर रहे थे, बताना है कि गुमराही है, तौहीद की तरफ आओ, अल्लाह एक है। तौहीद का मतलब ये है कि वहदानियत, वननेस, एक होना अल्लाह का, इसकी तरफ बुलाया। लेकिन जब आयत में जिक्र किया तो क्या फरमाया? ऐसे रसूल को भेजा है जो आयतों की तिलावत करते हैं, नफ्सों का तज़किया करते हैं और वो इल्म सिखाते हैं, किताब का और हिकमत का, और ऐसा इल्म सिखाते हैं तुम जो नहीं जानते। 4 बातें हो गई। तो देखिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जो भेजा उसका मकसद बयान किया 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से तो इल्म के ही हो गए, एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी फरमा दी कि आप तज़किए नुफूस फरमाएं। इसको सूफिया किराम बयान करते हैं। जो तसव्वुफ का इल्म है, इल्म तसव्वुफ, उसमें तज़किए की बात की जाती है। वो कभी हम अगर मौका मिले तो फिर उस पर बात करेंगे। तिलावत आयात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, यानी कुरान मजीद को बंदों तक आप पहुंचाने वाले। तो देखिए, आप अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ये बताया कि आप इल्म पहुंचाने वाले हैं। तो कितनी इल्म की अहमियत हुई, ये समझने की बात है। और एक जगह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अच्छा, अभी सूरह निसा की जो आयत पढ़ी उसको भी आप देख लीजिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप जो नहीं जानते थे ए हबीब, आपको वो अता फरमाया। अल्लाह ताला की बेहिसाब नेमतें हैं, लेकिन जिस नेमत को बतौर खास जिक्र करके अल्लाह ताला फरमा रहा है वो क्या है? वो नेमत इल्म है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो नेमत की तो उसको अल्लाह ने खास तौर से जिक्र किया। अब और एक जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, सूरह जुमर आयत नंबर 9। यहाँ पे फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दे, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं वो और जो इल्म नहीं रखते वो दोनों बराबर हो सकते हैं? जवाब क्या आएगा? हरगिज नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं हो सकते। कैसे? एक आंखों से देखने वाला बीना आदमी, बसारत वाला आदमी, और एक अंधा और नाबीना, दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जिस तरह एक देखने वाला और एक नहीं देखने वाला, एक आंख वाला एक बगैर आंख वाला यानी नाबीना, दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो एक इल्म वाला और एक बेइल्म कैसे बराबर हो सकते? हरगिज नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने इल्म की फजीलत बयान करने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया कि कुल, ए हबीब आप फरमा दे, आप फरमाए कि साहिब इल्म जो है वो जाहिलों के या फिर जिनको इल्म नहीं है उनके बराबर नहीं हो सकते। एक अरबी का शेर है, सल इन जहिल तन्नास अन्ना व अन्हुम फलैसा सवाउन आलिमुन व जहूलु। शायर कह रहा है कि अगर तुम्हें इल्म हो और इल्म ना हो, तुम किसी बात से जाहिल हो, तो तुम हमसे पूछ लो या फिर किसी और से पूछ लो, क्योंकि एक आलिम यानी साहिब इल्म और एक जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब और एक आयत आप ले लीजिए, अल्लाह ताला इल्म वालों का दर्जा बयान करते हुए फरमाता है, यरफइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सूरह मुजादला आयत नंबर 11। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो लोग ईमान लाए अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करता है, यानी कुफार के मुकाबिल में ईमान वालों के दर्जे बुलंद है। अब ईमान वालों में किसके दर्जे बुलंद है? फरमाया, और जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है उनके दर्जे बहुत ज्यादा बड़े हैं। जिनको इल्म दिया जाता है, जिनको अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाता है, शरीयत की समझ अता फरमाता है, उनके दर्जे ज्यादा आला होते हैं। अब 2-4 आयतें हम पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन सी चीज पे फोकस करना चाह रही हूँ। अब 1-2 अहादीस मुबारका भी आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इल्म की रगबत दिलाई है, इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई है और उसकी फजीलतें बयान फरमाई है। और कई जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत से पहले इल्म का दर्जा बयान फरमाया। एक आयत मुबारका फिर आप सुन लीजिए हदीस शरीफ से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत जगहों पर फरमा दिया कि इबादत से ज्यादा मुकद्दम है इल्म हासिल करना, इल्म का एक मसला हासिल करना कई साल इबादत करने से बेहतर है। इस तरह की भी अहादीस मुबारका मौजूद। तो आयत मुबारका है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो ए सुनने वाले जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब उलमा ने इस बारे में क्या फरमाया कि यहाँ पे देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में आ रहा है, इल्म पहले आ रहा है। यानी आदमी दाखिल इस्लाम होता है, इस्लाम में जब आता है तो उसको इस बात का इल्म होना जरूरी होता है क्या? कि अल्लाह
اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی کو پہلے علم ہوا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا آدمی کو علم ہو گیا، اس کے بعد وہ مسلمان کہلایا۔ تو اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کی گواہی کو بعد میں رکھا ہے، علم کو پہلے رکھا ہے۔ تو بغیر علم کے کوئی بھی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا ادنا درجے کا علم اس کو ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اس حدیث شریف کی طرف آ جائیے جس کی میں بات کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ حدیث آپ پڑھیے، اس کو یاد رکھیے، آگے دوسروں کو سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے کہ وہ جس میں علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وہ راستہ ڈھونڈ نکالتا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے کیا، آپ کو جستجو تھی، آپ کو تمنا تھی، خواہش تھی کہ آپ دین کو سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، ایک راستہ ڈھونڈ نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ آپ علم کے لیے راستہ نکالے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخلے کا راستہ آسان فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم جب علم حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ رضا بما یصنع، وہ جو کر رہا ہے یعنی علم حاصل کر رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ تو طالب علم کی بات ہو گئی، اب عالم کے بارے میں فرمایا جو صاحب علم ہے اور علم سکھانے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ضرور بضرور اس کے لیے تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو بھی ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور تشریح کی حضور نے اور فرمایا کہ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں بڑی بڑی، وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی، استغفار کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے، یعنی ایک صاحب علم ہے اس کے بعد عبادت کرتا ہے، ایک جاہل ہے عبادت کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایک جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کواکب پر، تمام ستارے ایک جگہ لیکن 14ویں کا چاند ایک جگہ۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ فرمایا کہ علماء جو ہوتے ہیں، اہل علم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح آدمی اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ ایک مالدار آدمی ہے، وراثت میں اس کے بچے کو پورا مال ملتا ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی بزنس اس کے بیٹے کے حصے میں آتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کا آدمی، باپ جو فیلڈ میں ہے، بچے کی وراثت وہی ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، وہ نہ تو دینار کا کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ درہم کا یعنی سونا چاندی کا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اب علم کا وارث بناتے ہیں تو ان کے وارث کون ہے؟ فرمایا کہ علماء ان کے وارث ہیں۔ فمن اخذہ، تو علماء کی میراث کو جس نے لیا، جس نے حاصل کیا، اخذ بحظ وافر، تو اس نے بہت زبردست حصہ پایا ہے، حظ وافر اسے ملا ہے۔ حدیث شریف کی تخریج بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف کون سی کتابوں میں آئی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم کی 3641 ہے حدیث نمبر۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب العلم میں 2682 ہے نمبر۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے، مقدمے میں 223 ہے، 223۔ صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے، 88 ہے نمبر۔ شعب الایمان میں آئی ہے حدیث شریف، یہ حضرت ابو الدرداء کی روایت سے آئی ہے، تمام کی تمام کتابوں میں۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی
मुस्नद में इसको रिवायत फरमाया, जिल्द 1 है, सफ़ा हदीस नंबर 196 है। तो ये हदीस मुबारक जो है फजीलत पे मबनी है इल्म की, और मुतअद्दिद मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों में इसकी तखरीज की है। एक हदीस शरीफ मैंने आपको सुनाई है, बहुत ही कामिल है, जामे है अपने माना में, और एक हदीस शरीफ सुन लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि ये इल्म है क्या। दुनिया में तो आदमी के लिए रास्ता क्लियर हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इल्म वाला नहीं है वो तो अंधेरों में है, अंधेरी घुप अंधेरा है, उसके अंदर आदमी कहीं रास्ते पे जा रहा है। अब क्या होगा, रास्ते में गड़ा आया तो भी गिर सकता, कहीं से कोई इंसान भी आके धक्का दे सकता, कोई गाड़ी भी उसको आके धक्का दे, एक्सीडेंट हो सकता उसको सुकून नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा अंधेरा है। उसके पर खिलाफ एक आदमी है, उसी रास्ते से जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में चराग है, उसके हाथ में रोशनी है, टॉर्च है उसके हाथ में। तो क्या करता, रोशनी डाल के देख के जाता। दोनों में कितना फर्क हो गया। अगर वो जो दूसरा अंधेरे में जा रहा है ना, वो भी थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करता तो अपने साथ टॉर्च को रखता था, रोशनी का इंतजाम करता था। अगर उसके पास नहीं थी तो उसको हासिल करता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हाथ पैर दिए हैं, समझ दी है। इसी तरह इल्म की मिसाल है, किसी के पास इल्म नहीं है, नमाज पढ़ रहा, उसको ये नहीं मालूम है कि फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, मेरी नमाज को मैं सही तरीके से कैसा करूं, इबादत कर रहा लेकिन इल्म नहीं है उसको, दुरुस्त कैसी होंगी मेरी इबादत। दूसरा है इल्म के साथ इबादत कर रहा। तो हुजूर ने दोनों का फर्क बता दिया। आलिम की फजीलत आबिद पे ऐसी है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत तमाम कवाकिब पे, तमाम सितारों पे। तो अब देखिए ये इल्म है क्या, जिसकी वजह से आदमी दुनिया में तो कामयाब होता ही होता है, आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है, मरने के बाद भी वो अपने साथ उसको लेकर जाता है। अब एक बहुत ही हैरान कौन चीज है, गौर करिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 ऐसी चीजें बयान फरमाई है जिसके बारे में फरमाया कि आदमी मर तो जाता है लेकिन अपने साथ ये 3 चीजें भी ले जाता है। सब चीजें उसकी दुनिया में छूट जाती हैं, लेकिन 3 चीजें वो लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है, फरमाया इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हदीस नंबर है 1631। तो क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब एक आदमी मर जाता है, इब्ने आदम जब मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीजों की। पूरी चीजें कट जाती है, 3 चीजें बाकी रहती। क्या है, पहली चीज तो सदका जारिया है। एक सदका वो है जो खत्म हो जाता है, आप किसी के साथ भलाई करे, वो भलाई वहीं पे खत्म होगी, नेकी तो लिख दी गई, लेकिन एक सदका होता है जो जारिया होता है। जैसे कहीं पे आप पानी का एक कूलर रख दिए, फ्रिज लगा दी, पहले जमाने में कुआं होता था, तो इससे क्या होता, लोग जब तक पानी पीते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह कोई दरख्त लगा दिए, परिंदे खाते रहेंगे या इंसान उसके साये में रहेंगे, उसको फायदा होता रहेगा। तो इस किस्म के जो काम होते हैं, इसी तरह अब ये जमाने में तो बहुत सारे तरीके हो गए सवाब जारिया के, सदक़े जारिया के बहुत तरीके हो गए। हॉस्पिटल्स में आप किसी किस्म की नेकी कर दे रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखा दे रहे हैं, या फिर पेशेंट्स के लिए कोई खास चीज का आप इंतजाम कर दे रहे हैं। अब वो एक जमाने तक वो चीज रहेंगी, उससे फायदा उठाते रहें। इसी तरह मदारिस में कोई कर दे रहे हैं, स्कूल्स में कोई अच्छा काम कर दे रहे हैं, जिससे आखिर तक आपको फायदा होते जा रहा जब तक वो चीज रहेंगी। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई। पहले क्या फरमाया, एक सदका जारिया है। दूसरी बात फरमाई व इल्मिन युंतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ कर गया है जिससे फायदा उठाया जाता है। अब देखिए इमाम मुस्लिम की हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं हम, उनकी किताब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम की। इमाम मुस्लिम चले गए, कितना जमाना हो गया, 1300 साल हो गए तकरीबन, बल्कि ज्यादा ही हो गए। उनके जाने के बाद में अभी तक हम यहाँ पे उनकी किताब पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इल्म छोड़ के गए वो। जब जब उनकी किताब कोई पढ़ता रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने का तो सवाब होगा ही होगा, लेकिन किताब चूंकि इमाम मुस्लिम ने उसको तरतीब दी है, मेहनत की है, हदीसें जमा की है, लिखी है, तो सवाब उनको मिलता रहेगा। या फिर ऐसे शागिर्द छोड़े हैं जिससे फिर लोगों को फायदा पहुंच रहा, या तो किताब के जरिए होगा, या फिर उसकी इल्म वाली औलाद के जरिए होगा, या फिर उसके शागिर्दों के जरिए होगा, इल्म बाकी रखने के तरीके। अब ये जमाने में किताब के अलावा वीडियो भी आ गई, वो महफूज रहेंगी, उसके मरने के बाद अगर कोई देखेगा तो उसके लिए सवाब है। तो हुजूर ने फरमाया कि 3 चीजें हैं जो मुनक़ते नहीं होती, एक सदक़े जारिया है, दूसरा इल्म है जिससे लोग फायदा उठाते, तीसरी बात फरमाया कि नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे, उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ जो करता है बेटा, वो उसको फायदा पहुंचाता है। इसमें हमारे एक अकीदे की दलील भी मिली हमें। वो क्या मिली कि ईसाले सवाब जो हम किसी के लिए करते हैं वो हक है, यानी जब बेटा अपने बाप के लिए कोई काम करता है, कोई नेकी का काम करता है, तो वो चीज उसको पहुंचती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुर्दों को हदिया पहुंचाते हो,
وہ उनके पास कैसे पहुंचता है, वो जिस तरह तुम एक दूसरे को हदिया और तहाइफ पेश करते हो, तोहफे पेश करते हो खूबसूरत अंदाज से उसको ढांप के, इसी तरह से तबक में रखकर फरिश्ते तुम्हारे आदमी के पास वो ले जाते हैं और वो क्या करता है, खुश होता है और अपने दूसरे जो आसपास के मुर्दे हैं उन पे फख्र करता है कि देखो मेरे घर वालों ने मेरे पास इतनी अच्छी चीज भेजी है। हदीस शरीफ में इसकी सराहत है। तो अब ये सब पढ़ने के बाद, जानने के बाद इतनी बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत है इल्म हासिल करना, इल्म दीन हासिल करना, शरीयत का इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला की किताब का इल्म हासिल करना, हदीस शरीफ का इल्म हासिल करना, फिक़्ह का इल्म हासिल करना। और यही इल्म है जो हमें अल्लाह ताला के फजल से दुनिया में भी नजात दिलाएगा, हमें रास्ता दिखाता रहेगा और आखिरत में भी हमारी नजात का जरिया बने। ये हमारा दूसरा टॉपिक मुकम्मल हो गया। तलब इल्म कैसे करना है, इल्म हासिल करना है तो उसके कोई तरीके भी होंगे कैसे करना है। जो अहम अहम चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किताबों के साथ कैसा अदब करना है इस पे भी उलमा ने लिखा है, और उलमा के साथ किस तरह अदब से रहना है, उस्ताद के साथ क्या अदब करना है, खुद अपने आप के साथ क्या अदब करना है, यानी खुद को किस तरह ट्रीट करे एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट खुद को किस तरह से बिहेव करे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हत्ता कि यहाँ तक लिखा है कि वो अगर हॉस्टल में रहने वाला है तो हॉस्टल के क्या आदाब है। बतौर खास मैं जिस किताब से आपको ये बता रही हूँ ये है तज़किरतुस सामिअ वल मुतकल्लिम फी अदबिल आलिम वल मुतअल्लिम। ये किताब है, बहुत ज़ख़ीम भी नहीं है, अच्छी खासी है। हजरत इमाम काजी बदरुद्दीन इब्न जमा अल किनानी अश-शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह 733 में आपका इंतकाल हुआ और तकरीबन 100 साल आपकी उम्र मुबारक हुई। 639 में पैदाइश है, 733 में आपका इंतकाल है। तो आपकी इस किताब का मैंने उर्दू में तर्जमा किया है अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये जब छपेंगी तो आप लोग पढ़िए, बहुत फायदेमंद रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक दो बातें आपको बताती हूँ। तो हजरत ने बड़ी तफसील से इसमें बताया है, तो मैं सिर्फ उसके जो अहम पॉइंट्स है वो आपको बता रही हूँ, तफसील में नहीं जाऊंगी। उसके शेख के साथ, उस्ताद के साथ, टीचर के साथ, जो भी उसका गाइड है उसके साथ किस तरह के आदाब एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट को रखने चाहिए। और फरमाया कि ये 13 चीजें हैं जो उसको मलहूज रखनी है। 13 हैं, हर एक की तफसील है। तफसील में मैं अब नहीं जा रही हूँ, सिर्फ पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो हेडिंग आप समझ लीजिए। पहली बात यह है कि तालिब इल्म को चाहिए कि वो देखता रहे कि मैं किससे इल्म हासिल करूँ, गौर व फिक्र करे। वह यस्तखीर अल्लाह फिमन याखुदुल इल्म मिन्हु अन्हु, और अल्लाह ताला से इस्तिखारा करे, खैर तलब करे और कहे कि अल्लाह मुझे बेहतरीन उस्ताद तो अता फरमा दे। जब उसके दिल में आ जाए कि इनसे मुझे इल्म हासिल करना है तो करे। पहला काम ये करना है आपको। दूसरी चीज है अयनक़ाद लिशैख़िही फी उमूरिही, उस्ताद जो चीज उसे बताए, उस्ताद के हुक्म के सामने सरनिगो होना है। उसको जो काम वो दे फौरी करना है, फौरी मानना है, उसके लिहाज से चलना है, यानी शेख की और उस्ताद की इताअत उस पे वाजिब है। तीसरी बात अयनज़ुरहु बिअैनिल इजलाल, उस्ताद को बड़ी अजमत, तौक़ीर और इज्जत की निगाह से देखे। उस्ताद को कभी भी छोटा न जाने। उस्ताद बहुत गरीब है, बेचारा देखने में अच्छा नहीं है, बहुत कमियां होंगे उसमें। तो बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे, सामने तो रह लिए पीछे मजाक उड़ाते हैं। क्लास में भी ये चलते रहता। तो ये सिर्फ हमारी क्लास की बात नहीं चल रही है, आप अपने कॉलेज में भी ये चीज को अप्लाई करना अपने हद तक जितना आप कर सके। तो उस्ताद को इज्जत की नजर से देखना है। चौथी बात है उसका जो हक है उसको पहचाने। शेख का जो हक है उसके हक को पहचाने और उसके फजल को ना भूले, यानी जिंदगी में हमेशा अपने उस्ताद को, उसके फजल को भूले ना, उसकी वजह से जो इल्म उसको हासिल हुआ है उसको कभी ना भूले। पांचवी बात यस्बिर अला जफ़वतिन तस्दुरु मिन शैख़िही औ सूइ खुलुक़िन, अगर उस्ताद उसके साथ रूखापन करता है या फिर उसको आजमाने के लिए कुछ ऐसा काम करता है, या फिर बज़ाहिर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उस्ताद उखड़पन कर रहा है, बदअखलाक़ी कर रहा है, तो वो भी झेल ले। क्यों? उसको इल्म हासिल करना है। और किसी भी रास्ते में जब हम जाते हैं तो रास्ते में मुश्किल जरूर आती, सफर की मुश्किलात उसको समझ कर छोड़ दे। छठवीं चीज उस्ताद का शुक्र अदा करते रहे कि उसकी वजह से उसे इल्म हासिल हुआ है। और एक उन्होंने अलग ही बात की, फरमाया कि अला तौफीक़िही व अला तौबीक़िही, उस्ताद जो अच्छा कर रहा है उस पे भी उस्ताद का शुक्र अदा करे, और जो उसको डांट डिपट कर रहा है या फिर पाबंद कर रहा है तो उस पे भी शुक्र अदा करे, क्योंकि वो उसकी इस्लाह कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि जब मजलिस आम जो हो, यानी सब लोग मौजूद हैं, जैसे अब ये हमारी मजलिस है ना, मजलिस आम समझ लीजिए इसको, तो कह रहे हैं कि जब वो खास सब बच्चों के लिए जो क्लास होती है उसी में उस्ताद के साथ रहे, उसके अलावा आम औकात में उसकी बगैर इजाजत के ना जाए। पर्सनल में उस्ताद से मिलना है तो इजाजत हो तो जाकर मिले।
اس کے بعد 8ویں بات فرماتے ہیں استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے، جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے قرآن پڑھانے والے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بیٹھنے کا بھی ادب آپ نے بتا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 9ویں چیز یہ ہے ان یحسن خطابہ مع الشیخ بقدر الامکان، جتنا ممکن ہو سکے اپنے استاذ سے، اپنے شیخ سے اچھی گفتگو کرے، اخلاق کا مظاہرہ کرے اور عمدگی سے بات کرے۔ 10ویں چیز ہے اگر شیخ کوئی ایسی بات بیان کرے، کوئی مسئلہ بیان کرے، یا پھر کوئی ایک انوکھا پوائنٹ بیان کر دے، یا پھر کوئی حکایت بیان کرے، یا پھر ایک شعر پڑھ دے اور اس کو وہ شعر یاد ہے، اسٹوڈنٹ کو آلریڈی معلوم ہے وہ، تو کیا کرے طالب علم ایسا سنے کہ یہ شعر پہلی بار سن رہا، یہ حکایت بھی پہلی بار سن رہا، اور ایسا کرے کہ وہ اس کو جاننا چاہ رہا ہے، اور ایسا ظاہر کرے کہ کبھی اس نے اس کو سنا ہی نہیں، تاکہ استاذ کو ان کا ادب برقرار رہے۔ 11واں ہے اللہ يسبق الشیخ الى شرح مسئلة او جواب سوال منہ او من غیرہ، شیخ کے بولنے سے پہلے کسی بھی مسئلے کی شرح کرنے نہ بیٹھ جائے، شیخ کا حکم ہو یا پھر استاذ کا حکم ہو تو کرے، چونکہ یہاں پہ لفظ شیخ ہے تو ترجمے میں بھی میں شیخ بول دے رہی ہوں، آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ 12ویں چیز ہے اگر استاذ کوئی چیز دے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے لے، ویسے تو سب کے ساتھ ہی اسی طرح کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے چیز لینی چاہیے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ شیخ کے ساتھ کیسے چلے، رات کے وقت چلے تو ان کے آگے آگے چلے، کیونکہ روشنی کا انتظام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا پہلے، تو بتا رہے ہیں کہ ان کے آگے چلے، اور دن میں کیا کرے استاذ کے پیچھے چلے کیونکہ اس کا شاگرد ہے۔ اسی طرح بہت ساری اس کی تفصیل بھی آپ بیان فرمائیں، اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں ہم۔ تو یہ مختصر سے آداب تھے جو ایک طالب علم کو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اب امام غزالی کی بھی کتاب ہے الادب فی الدین، انہوں نے اس میں آداب بیان کرے ہیں، جب ہمارا پہلا درس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس میں امام غزالی کی کتاب سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور امام ابن جماعہ کی کتاب سے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دی، البتہ درس میں کس طرح بیٹھنا ہے، آپ کو کیا کیا آپ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی آپ اس کو ملحوظ رکھیے۔ دیکھیے جو چیز پوری تیاری کے ساتھ ہوتی ہے، آپ پورے پریپیئر ہوتے ہیں تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے ایک ایگزام ایسا ہوتا کہ آپ زبردست تیاری کے ساتھ جاتے، آپ سال بھر پڑے ہوئے ہوتے وہ سبجیکٹ، جا کے آپ سکون سے لکھ دیتے، کیوں؟ کیونکہ آپ پریپیئر ہیں، ذہنی طور سے بھی تیار ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا جو آپ کو پسند نہیں تھا، آپ اس کو پڑھے نہیں تھے، جا کے کیا کرتے آپ تھوڑا کچھ بھی لکھ دیتے، تھوڑا صحیح لکھ دیتے، تھوڑا کچھ تو بھی بھر دے کے آ جاتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی۔ تو تیاری جب ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ تو آپ جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کو پورے اچھے انداز سے کریے، پورے تیار ہو کے کریے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری آپ کے اوپر متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے دین کے لیے چن لے۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے خاندان میں ایک چراغ کی طرح ہو، جو وہاں پہ اندھیرا ہے، دینی تعلیم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے، وہ کمی آپ کے ذریعے دور، آپ مرجع بنے، لوگ آپ سے پوچھیں، آپ خود اپنی زندگی سنوارے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کی زندگی سنوارے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا آج کا اہم بیان تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے اکثر باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کچھ اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے، اور اپنے ساتھیوں کو بتائیے پرسنلی، آپ میں سے ہر کوئی اپنے گھر والوں کو، اور جو گروپ میں آپ کے ساتھ ہے وہاں پہ بتائیے ان کو اس کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔